నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజేతం నేను మహేష్ ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు కొనసాగుతున్న పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ సహా పలువురు సభ్యులు ప్రముఖుల మృతికి నివాళులు ఏపీ ప్రయోజనాలపై కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామన్న వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి ఏపీకి రావాల్సిన ప్రత్యేక నిధులపై కూడా కేంద్రంతో చర్చిస్తామని వెల్లడి కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమం పాల్గొన్న రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి అనంతపురం జిల్లా బుక్కపట్నంలో గ్రామ సచివాలయాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే దుర్గగుంట శ్రీధర్ రెడ్డి సచివాలయానికి వచ్చిన వారితో సఖ్యతగా మెలగాలని పిలుపు చిత్తూరు జిల్లా బి కొత్తకోట చిన్నకేశస్వామి మన్యంలో యథేచ్ఛగా ఇసుక దోపిడీ దేవాదాయ శాఖ అధికారుల అండదండలతో రెచ్చిపోతున్న ఇసుక మాఫియా ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు ఏలేరుకు భారీగా వరద నీరు నీట మునిగిన రాజుపాలెం కాలనీ ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే పార్లమెంటు సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. అక్టోబర్ 1వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. సభ ప్రారంభంలోనే మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ సహా పలువురు సభ్యులు ప్రముఖుల మృతికి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం గంట పాటు వాయిదా పడింది. ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 3 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. క్వాలిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ కాంట్రాక్ట్ బిల్లు, ఫ్యాక్టరింగ్ రెగ్యులేషన్ బిల్లు, అలాగే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్ బిల్లులను సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. అలాగే నిత్యావసర వస్తు సవరణ, రైతు ఉత్పత్తుల వ్యాపారం, వాణిజ్యం ఆర్డినెన్స్, సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల పర్యవేక్షణ బిల్లు, వ్యాపారులతో రైతుల ఒప్పందంపై బిల్లులు సభ ముందుకు రానున్నాయి. 23 బిల్లులు 11 ఆర్డినెన్స్లకు ఆమోద ముద్ర వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సభ ముందుకు తీసుకురానుంది. श्रीमती कमल रानी 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य थी, जो उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी. वह उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी. श्रीमती कमल रानी श्रम और कल्याण, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और राजभाषा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही. श्रीमती कमल रानी का निधन उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त 2020 को 62 वर्ष की आयु में हुआ. श्री चेतन चौहान 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे. श्री चौहान वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे. श्री चेतन चौहान उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे और उत्तर प्रदेश सरकार में युवा और खेल मंत्री थे. एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री चेतन चौहान का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 अगस्त 2020 को 73 वर्ष की आयु में हुआ. श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे. श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल शहरी विकास एवं MP लेड संबंधी समिति के सदस्य थे. वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे. श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल का निधन नई दिल्ली में 14 अगस्त 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ. डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे. उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा केंद्रीय पशुपालन और डेयरी तथा खाद्य उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया. उत्कृष्ट संसद सदस्य डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति के सभापति के रूप में तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी. उन्होंने 15वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया. डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह 1970 से 1990 तक 4 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के तथा 1991 से 1995 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे. उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में तथा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी. वो बिहार सरकार में विद्युत और ऊर्जा, राहत और पुनर्वास तथा राजभाषा विभाग के मंत्री रहे. डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में 74 वर्ष की आयु में हुआ. ये सभा भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे एक साथी श्री H. बसंत कुमार, विख्यात गायक पंडित जसराज और 13 पूर्व संसद सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करती है.
शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। ये सभा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के सभी वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अंत में मैं सभी कोरोना योद्धाओं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी सम्मिलित है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का संयोग निर्वहन करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। इन सभी पुण्य आत्माओं को हमारा नमन है। अब ये सभा दिग्वंत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी। పార్లమెంటు సమావేశాల నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రయోజనాలపై గలమెత్తి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి తెలిపారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ కరోనా విపత్తు నేపథ్యంలో ఏపీకి రావాల్సిన ప్రత్యేక నిధులపై కూడా కేంద్రంతో చర్చించి తమకు వచ్చే నిధులపై పట్టుబడతామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఇప్పటికే పలుమార్లు కేంద్రంతో చర్చించడం జరిగిందని చెప్పారు. ఈరోజు చైనా అగ్రెషన్ కానీ వీటికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కరోనా పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు కానీ ఈరోజు జిఎస్టీ ఏదైతే ఈరోజు ట్యాక్సెస్ టు స్టేట్స్ అదేవిధంగా సెంట్రల్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ వీటన్నిటి గురించి కూడా సమయం కావాలని చెప్పి చర్చకు షార్ట్ డ్యూరేషన్ డిస్కషన్ కావాలని చెప్పి కూడా మేము అడగడం జరిగింది. దానికి స్పీకర్ గారు 15వ తేదీ జరిగే బీఎస్సీ సమావేశంలో సమయం కేటాయిస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. 15వ తేదీ జరిగే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీలో మరిన్ని అంశాలు కూడా లేవనెత్తి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఏదైతే మాకు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దిశానిర్దేశం చేశారో ఏ ఇష్యూ వాటన్నిటి కూడా మేము 15వ తేదీ జరిగే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీలో మరిన్ని అంశాలు తీసుకొచ్చి ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్క సమావేశంలో కూడా మేము ప్రత్యేక హోదా పోరాటం చేస్తాను. మాకు ఎన్ని అవకాశాలు దొరికితే మీరు కానీ లేకపోతే ఏ డిస్కషన్ ఖచ్చితంగా మేము నిర్వహిస్తాం. ప్రత్యేక హోదా మన హక్కు. దాని గురించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనకపోయే సమస్య లేదు. ఎంపీస్ అందరూ కూడా ఈరోజు టెస్టులు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇదివరకే ఊళ్ళో చేస్తున్నారు. ఒకరిద్దరికి మైల్డ్ సింటమ్స్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా క్వారంటైన్లో ఉండడం త్వరగానే కోరుకొని మళ్ళీ కూడా సమావేశం. మహిళల అభ్యున్నతి కోసమే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం, పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి అన్నారు. కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతుందన్నారు. అంతేకాకుండా మహిళల అభ్యున్నతి కోసం ఎన్నో ఉపయోగకరమైన పథకాలు, మహిళలకు స్వయం ఉపాధి రుణాలు అందించి వారు స్వశక్తితో బతికేలా ఆసరా ఇస్తున్నారన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి 33,259 మహిళా సభ్యులకు 17.95 కోట్ల చెక్కును అందించారు. మంత్రి గుమ్మనూరు మాట్లాడుతూ రైతులకు సైతం ఇబ్బందులు కలగకుండా విత్తనాలు, ఎరువులు రైతుపై అందించడంలో ముందంజలో ఉందన్నారు. అలాగే సబ్సిడీ, పంట నష్ట పరిహారాలు నేరుగా రైతుల ఖాతాలకు జమ చేసి వారికి ఇబ్బంది లేకుండా చేశారన్నారు. అనంతరం సిపిఐ నాయకులు కార్మిక శాఖ సమస్యలపై మంత్రిని కలిసి వినతి పత్రం అందించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమాలు విశాఖపట్నం నెహ్రూ యువజన కేంద్రం యూత్ కోఆర్డినేటర్ మహేశ్వరరావు ఆదేశాల మేరకు చోడవరంలో గణేష్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా గ్రామ యువకులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రన్నింగ్ పోటీలు, బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కొరకు స్ట్రెచింగ్ చేయించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం అక్టోబర్ 2వ తారీఖు వరకు కొనసాగుతుందని గణేష్ డిఫెన్స్ అకాడమీ డైరెక్టర్ పుల్లేటి గణేష్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర వాలంటీర్లు ప్రసన్న, లలిత, ప్రకాష్, గ్రామ యువత పాల్గొన్నారు. చోడవరంలో ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. విశాఖపట్నం జిల్లా నెహ్రూ యువ కేంద్ర యూత్ కోఆర్డినేటర్ మహేష్ గారి ఆదేశాల మేరకు రోజుకి వివిధ రకాలైన వ్యాయామాలు చేయడం జరుగుతుంది. అందులో ఈ రోజు స్ట్రెచ్చింగ్లు, రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత లెగ్ స్ట్రెచ్చింగ్స్, బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయించడం జరుగుతుంది. కంప్లీట్గా ఇలా కూర్చోవాలి, పొజిషన్ ఇలా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్గా. ఫిట్ ఇండియా మారథాన్ ఆర్గనైజ్డ్ బై గణేష్ డిఫెన్స్ అకాడమీ చోడవరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమం నిరంతరాయంగా చోడవరం గణేష్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతుంది. ప్రతిరోజు ఈచ్ వన్ ఖచ్చితంగా 6 కిలోమీటర్ల దూరం పరిగెట్టే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇది అక్టోబర్ 2 వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. ప్రతిరోజు ఒక మనిషి ఖచ్చితంగా 6 కిలోమీటర్లు పరిగెట్టాలనే దృఢ. గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గం వెదురుకుప్పం మండలం తెల్లగుండ్లపల్లి దళితవాడకు చెందిన కళావతి అనే మహిళకు చెందిన రెవెన్యూ భూమిలోని మామిడి చెట్టును కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నరికివేయడంతో ఆందోళనకు దిగారు. బాధితులు మాట్లాడుతూ ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి 100 మామిడి చెట్లను నరికి దూర ప్రాంతంలో పారవేసినట్లు బాధితులు తెలిపారు. దీంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు బాధితులు తెలిపారు. మొత్తం నీళ్ళతోనే పారగట్టుకుంటా ఉన్నాను. ఇది మాకు ఈ అనుమానం ఎక్కడంటే దేవరుడిపల్లి నుంచి కొంతమంది పైన, తెల్లగొండపల్లి నుంచి కొంతమంది పైన మాకు అనుమానాలు ఉంది. చూడండి సార్, చెట్లు ఎట్లున్నాయో దీనంతా ఇంచేసి మోపులు కట్టి దూరంగా వేసి ఉండారు. దీనిపైన మీరు కఠినంగా చర్య తీసుకోవాలని చూడండి సార్ ఎంత చెట్లు ఉన్నాయో. దీనంతా ఇట్లే ఇంచేసి ఎత్తుపోయి దూరంగా వేసి ఉండారు సార్ ఈ చెట్లన్నీ కొమ్మలతో కూడా. దీనిపైన మీరు కఠినంగా తీయాలని మిమ్మల్ని నేను కోరుతున్నాను. నా పేరు రామ్మూర్తి, మాది వెదురుకుప్ప మండలం తెల్లగొండపల్లి హెచ్డబ్ల్యూ. మా వదిన కళావతి పేరుతో దేవలంపేట రెవెన్యూ విలేజీ 2లో 14లో 4 ఎకరాల 50 సెంట్ల భూమి డీకేటి భూమిగా ఉంది. అందులో మామిడి చెట్లు పెట్టుకొని బోరు వేసుకొని నీళ్లు బారు కట్టుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ భూమి ఇది వచ్చి నిన్న దేవరుడిపల్లి నుంచి కొంతమంది, తెల్లగొండపల్లి నుంచి కొంతమంది కలిసి వాళ్ళపైన అనుమానం ఉందని మేమేం చేస్తున్నామంటే నిన్న మామిడి చెట్లు ఏమైనా నరికేసినారని ఒక ఆమె మమ్మల్ని అడగడంతో ఎవరు చెప్పినారు ఏమనేసి మేము వచ్చి నిన్న 6:30 గంటలకు చూస్తే ఏ చెట్టు బిందు బాలేదు, చెట్టుగానే బాగుంది. తెల్లవారితో ఈరోజు ఉదయాన వచ్చి చూడగా ఒకే చెట్టు లేకుండా 100 చెట్లు దాకా నరికేసి మోపులు కట్టి దూరంగా పక్కన వేసి ఉండారు. దీని మీద మాకు అనుమానం, మా తెల్లగొండపల్లి కాలనీలో కొంతమంది పిల్లలపైన అనుమానం ఉంది, దేవరుడిపల్లి పైన కొంతమంది పైన మాకు అనుమానం ఉంది. దీనిపైన మీరు కఠినంగా చర్య తీసుకోవాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని తాలూకా ఎమ్మిగనూరు మండల పరిధిలో మల్కాపురం గ్రామానికి చెందిన యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతుడికి గత నెలలోనే వివాహం జరిగినట్టు సమాచారం. నాగరాజు మృతి వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు శోక సముద్రంలో మునిగిపోయారు. మృతదేహం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని బుక్కపట్నం మండల కేంద్రంలో 40 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన గ్రామ సచివాలయంను ఎమ్మెల్యే దుర్గగుంట శ్రీధర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో గాంధీజీ కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యమని తేవడానికి గ్రామ సచివాలయం వ్యవస్థను వైఎస్ జగన్ ప్రవేశపెట్టాడన్నారు. ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ రెడ్డి గ్రామ సచివాలయంలో గ్రామ వాలంటీర్లతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సచివాలయానికి వచ్చిన వారితో సక్రమంగా మసులుకొని పనులు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పుట్టపర్తి నియోజకవర్గాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసి ఉత్తమ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతానని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ రెడ్డి తెలిపారు. Hare
దుడ్డగుట్ట శ్రీధర్రెడ్డి గారిని ఈ రోజు మొదటిగా పూర్తి చేసిన రవీందర్ రెడ్డి గారు ఈ పూర్తి చేసి సారు మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారిని పిలిపించి ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ మన కోరుతున్నాం. అలంకరించిన శాసనసభ్యులు పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డి సార్ వారి కార్యదర్శులు ముఖ్య వర్గీయులైన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఎన్ఆర్జీస్ కింద టైప్ చేస్తూ ఈరోజు మన పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదటి సచివాలయాన్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. అదేవిధంగా ఈరోజు దాదాపుగా 68 సచివాలయాలు మన పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో 26,95,00,000తో కట్టబోతున్నాం. ఇది మొదటి సచివాలయం ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మిగతా 67 సచివాలయాలు కూడా ఒక 3 నుంచి 6 మాసాల లోపల ప్రోగ్రెసివ్గా అన్ని సచివాలయాలను ఇనాగ్రేట్ చేసి మండలం అమడుగూరు మండలాలు కలిపి 177 బిల్డింగులు కడుతూ వాటిలో గ్రామ సచివాలయాలు, రైతు భరోసా కేంద్రాలు, వెల్నెస్ సెంటర్లు మొత్తంగా 48,64,00,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ వీటి మీద కేటాయించింది. ఈ డబ్బును సద్వినియోగం చేసుకుని అతి త్వరలో బిల్డింగ్స్ అన్నిని పూర్తి చేసుకుని గ్రామ సచివాలయాలు, రైతు భరోసా కేంద్రాలను, అదేవిధంగా వెల్నెస్ సెంటర్లను అతి త్వరలోనే ప్రారంభిస్తాం. వీటి ద్వారా ప్రజలకు ఏవైతే సేవ చేయాలనుకుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దలిచారో వాటన్నిటినీ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఒక అధికారులు అయితే మనం ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం. దాదాపుగా 1,50,000 మందికి గ్రామ సచివాలయాలు. చిత్తూరు జిల్లా బి కొత్తకోట చెన్నకేశవ స్వామి మన్యంలో ఇసుక బకాసులు దోపిడీకి తెగబడ్డారు. గుడి అభివృద్ధికంటూ ఒక్కో ట్రాక్టర్ 2,000 చొప్పున దేవాదాయ శాఖ అధికారులు వసూలుకు పాల్పడుతున్నారని సమాచారం. దేవాదాయ శాఖ అధికారుల అండదండలతో ఇసుక మాఫియా రెచ్చిపోతుంది. స్వామి భూమికి రక్షణ కరువైందని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు స్థానికులు. ఎగువ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు ఏలేరుకు వరద నీరు భారీగా చేరింది. దీంతో 13,000 క్యూసెక్కులకు పైగా నీటిని విడుదల చేశారు అధికారులు. కిల్లంపూడి మండలం రాజుపాలెం వద్ద వాలు కాల్వకు గండిపడడంతో రాజుపాలెం కాలనీ నీట మునిగింది. 600 ఎకరాల వరి పొలాలు నీట మునిగాయి. ఇంత వరద వచ్చిన అధికారులు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కృష్ణా జిల్లా కైకలూరు మండలం ఆటపాకలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే దూల నాగేశ్వరరావు ఐస్ ఫ్యాక్టరీలో ఐస్ బ్లాక్ ముక్కలుగా చేస్తున్న సమయంలో విద్యుత్ షాక్ గురై జోసెఫ్ తంబి యువకుడు దుర్మరణం పాలయ్యాడు. దీంతో ఫ్యాక్టరీ ముందు ముతిని కుటుంబీకులు ఆందోళనకు దిగారు. తమ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక తిరుపతిలో కరోనా పేషెంట్లు లైంగిక వేధింపులు తప్పడం లేదు. తిరుపతి శ్రీనివాస కోవిడ్ సెంటర్లో మహిళా పేషెంట్లతో ఓ ఉద్యోగి అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలు ఒంటరిగా ఉండడం చూసి అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మహిళా పేషెంట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. మహిళా పేషెంట్ల వద్ద ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పెడుతూ ఇబ్బందులు గురిచేస్తున్నాడని మహిళా పేషెంట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అలిసిపోయాను. ఆ రోజంతా బాగా ఇదైపోయినా, నేను ప్రెగ్నెంట్ లేడీని, అలిసిపోయాను. సరే అని పడుకునే ఎవరో టంగ్ వెళ్ళి కొట్టేసరికి గుండె అదిరిపోయింది. ఎవరు వచ్చారో ఏమోనని. ఫస్ట్ టైం కదా, కొత్త, నాకు భయం వేసింది. తీసుకొస్తే ఆ అన్నగారు మీకు ఫోన్ చేసి మీరు ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయలేదు, మేము ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయాలి అని బెదిరించాడు. స్టార్టింగ్ కదా నాకు భయం, ఎవరూ తెలియదు ఇక్కడ. నాది కాదండి ఆ నెంబర్ మా హస్బెండ్ది, ఆయన వర్క్లో ఉండి లిఫ్ట్ చేయలేదేమో అంటే, ఏమండి అనేసి అంటే, మీకు పైన రూము వేరే అక్కతో ఉండండి, మీరు ఇక్కడ ఒకటే ఉన్నారు కదా అని చెప్పి నన్ను అన్ని తీసుకొని రమ్మన్నారు. లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందుకి మీలాంటి వాళ్ళు ఈ లిఫ్ట్ ఎక్కడమే అసలు అరుదు, మేము అసలు ఎవరిని ఎక్కనివ్వము, ఇది స్టాఫ్ లిఫ్ట్, మాలాంటి వాళ్ళు ఎక్కుతారు, మీలాంటి వాళ్ళు అంటే మాలాంటి వాళ్ళు అంటే ఏమనండి అర్థము, ముసలోళ్ళు వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తారా? ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అనే గౌరవం కూడా లేదు. మాలాంటి వాళ్ళు అంటే మేమంతా తక్కువగా ఉన్నామా అబ్బాయికి? ఒక లేడీతో మాట్లాడాల్సిన మాటలేనావి తీసుకొని వచ్చి వదిలేశాడు రూమ్ దగ్గర. ఆ అబ్బాయి వాటికి అబ్బాయి వెళ్ళాడు. సరే ఒకటే ఉన్నాను కదా నేను మళ్ళీ వెళ్ళాను. బెదిరించినట్టు మాట్లాడతాడు. ఎలా మాట్లాడాలి అసలు లేడీతో? ప్రెగ్నెంట్ ఏ అమ్మాయి, ఏమి ఈ టైంలో ఎందుకు ఇలా వచ్చారు, ఏమమ్మా మీకేం ప్రాబ్లము? 11 గంటలు అయిపోయింది టైం. ఆ టైంలో బెదిరించినట్టు మాట్లాడతాడు. ఎవరో తెలీదు. మాకు ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందండి, కరోనా వచ్చి మేము ఎంత బాధపడుతున్నాము. SLV ఈవెంట్స్ అనేసి అబ్బాయి టైప్ చేశాడు. సరే అనేసి దాంట్లో నాకు వాట్సాప్ లో హాయ్, సారీ లేట్ అయింది, నా SLV ఈవెంట్స్ కార్డ్ ఇది, అన్ని ఈవెంట్స్ చేస్తాను, ఇవన్నీ చెప్పాడు. సరేలే మంచి, సరే అన్ని ఇక్కడ ఉన్న మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడేమో అని నేను అనుకున్నాను. ఎనీ హెల్ప్ అంటే ఏదో రూము ఏమన్నా కావాలన్నా, ఎమర్జెన్సీకి ఏమన్నా, క్లీనింగ్ కి ఎమర్జెన్సీకి ఏమన్నా చేస్తాడేమో అని కూడా అన్నా. నా పక్కన ఉండే అమ్మాయి కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు పెద్ద ఎదవుగా ఉన్నాడని చెప్పినాను. భయపడ్డాను నేను, ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి కదండి, తెలియని ఊరికి వచ్చాను, కరోనాతో వచ్చినాను, ఏ మూమెంట్ ఎట్టుంటుందో తెలీదు, మనము అట్లా మాట్లాడినామంటే అది నమ్మతారో నమ్మరో అనుకున్నా. మళ్ళా నాతో ఉండే అమ్మాయి నాకు ధైర్యం చెప్పి, మీరు చెప్పండి అక్క, ఇలాంటి విషయము మళ్ళా వేరే అమ్మాయిలకి మరి రాకూడదు అనేసి చెప్పే లోపల ఆ ధైర్యంతోనే అమ్మాయిని చూసుకొని నేను ఇంత దాకా చెప్పాల్సి వచ్చింది. రూమ్ స్టార్టింగ్ లో నేను రూమ్ ఇచ్చాడు కదా అబ్బాయి, తీసాడు, రూమ్ లోకి వచ్చాడు. ఎవరో పక్కన రూమ్ అబ్బాయి తలుపు తట్టి, అక్క మీకు భోజనం రాలేదు కదా అక్క, భోజనం వచ్చేటానికి మీరు లేరు, నా దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ఉంది అని చెప్పాడు. అప్పుడు అబ్బాయి, గోవా అనే అబ్బాయి బాత్రూమ్ కూడా దాంకునేశాడు. ఏంటి అబ్బాయి దాంకునేశాడు ఏంటి అనుకుని నేను సరే టెన్షన్ పడిపోయాను. టెన్షన్ గానే ఆ పక్కన అబ్బాయితో కూడా మాట్లాడినాను, ఆ అబ్బాయికి అర్థమవుతుందేమో అనేసి. కానీ ఆ అబ్బాయికి అర్థం కాలేదు. మళ్ళా వెళ్ళిపోయేసి ఫుడ్ తెచ్చిచ్చాడు. అప్పుడు కూడా ఆ ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటారు, మీకు కావాలంటే నేను కింద నుంచి తెచ్చిస్తాను అని కూడా మాట్లాడాడు. మళ్ళా కాసేపు తర్వాత డాక్టర్స్ వచ్చారండి. సాయంత్రం 4:30-6:30 వరకు డాక్టర్స్ ఇక్కడ రౌండ్స్ చేస్తారు. ఆ టైంలో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి డాక్టర్స్ ఏమైనా టాబ్లెట్స్ ఇచ్చడము అలా ఇస్తున్నారనమాట. అప్పుడు ఆ గోవా గారు తలిపేసి ఇప్పుడేం నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా, నీ దగ్గర టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితే నాతో చెప్పండి. విజయనగరం జిల్లా కొమరాడ మండలం గుమడ గ్రామ సమీపంలో అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై లారీ నిలిచిపోవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. నిత్యావసర వస్తువుల వాహనాలు, ద్విచక్ర వాహనదారులు 12 గంటల పాటు రహదారిపైన పడిగాపులు కాయాల్సి వచ్చింది. పూర్తిగా ధ్వంసమైన అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై ప్రతిరోజు నరకం అనుభవిస్తున్నామని, కనీసం అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈ రహదారిని పట్టించుకోవడం లేదని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిత్యావసర సరుకులు కూడా ఉండిపోయాయన్న. పనులకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు, దారి అంతర్జాతీయ రహదారి పాడైపోవడం బట్టి వాళ్ళు అలా రావడం జరిగింది. పొలాల మీద వెళ్ళి చాలా మంది పొలాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి.
కొనసాగుతున్న పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు. మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ సహా పలువురు సభ్యులు ప్రముఖుల మృతికి నివాళులు. ఏపీ ప్రయోజనాలపై కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామన్న వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి. ఏపీకి రావాల్సిన ప్రత్యేక నిధులపై కూడా కేంద్రంతో చర్చిస్తామని వెల్లడి. కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమం. పాల్గొన్న రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం, పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి. అనంతపురం జిల్లా బుక్కపట్నంలో గ్రామ సచివాలయాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే దుర్గగుంట శ్రీధర్ రెడ్డి. సచివాలయానికి వచ్చిన వారితో సఖ్యతగా మెలగాలని పిలుపు. చిత్తూరు జిల్లా బి కొత్తకోట చిన్నకేశస్వామి మన్యంలో యథేచ్ఛగా ఇసుక దోపిడీ. దేవాదాయ శాఖ అధికారుల అండదండలతో రెచ్చిపోతున్న ఇసుక మాఫియా. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు ఏలేరుకు భారీగా వరద నీరు. నీట మునిగిన రాజుపాలెం కాలనీ. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజేత. నమస్కారం.